이 시간에는 소개할 분이 있어요. 참 귀한 분이 비행기를 타고 참 먼 길을 오셨어요. 아프리카에 가면 부룬디 공화국이라는 곳이 있어요. 그 부룬디 공화국의 대통령의 장인 어른 되시는 분이고, 그 다음에 부룬디 공화국의 기독교의 회장이 되시는 분이에요. 그리고 무려 74개의 교회를 76개의 교회를 자비랑으로 세우시고 하나님의 영광이 되는 분인데, 우리 귀한 목사님 앞으로 나오셔서 우리 소개를 합니다. 우리 다 손들고 할렐루야로 맞이합니다. 자, 나오십니다. 할렐루야. 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 Amen. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro. Amahoro. Hallelujah. I'm very happy to be here with you this evening. And really, I thank KPA leaders who brought KPA in Africa, in Burundi, especially East Africa countries, Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, and the Congo, now establishing in Zambia and Malawi and Sudan. We thank God for the ministry we are doing there. And I'm happy again to see our father here who allowed me to stand here and speak to you. So, Lily, I have a wife and children. I planted 76 churches in Burundi, and my work is to preach, nothing else. I don't have other job than to preach good news, fulfilling the great commission which God gave us in this world to do, bringing many souls unto Him before He comes to take His church. He's coming soon to take His church. Will you be ready to meet Him? In Romans chapter 13, verse 8 to 11, we have two words which I want to give you. Have no any dates with anybody than to love one another. Second thing, know the time. Third, awake from sleeping. Many Christians today, we are sleeping. We don't know the time we are in. Because if we knew this, that the time is going and the time gone does not come back, we were to preach good news in Korea, in Africa, in America, everywhere. Because the Word of God, in Acts of Apostles, we have one word. Go and preach good news, starting in Samaria. Then go all over the world, preaching good news. So, this church is to bring many souls unto Him. And not only pastor who will bring people here in this church. It is you. It is you. Don't think that He can do alone. He needs you to cooperate with Him and bring many souls unto Him before Jesus comes. And if you will sit in the chair there, who will bring others who are in the street, who don't know Jesus Christ? We are saved to save. Then if you are saved to serve, we have to go out.
Matthew 28:19 to 20. It is a good message to you and I. Go and make all my people Koreans. Make them my disciples. So let me ask you, if you don't go to make disciples, who will go and who will bring those who are in the street who don't know Jesus Christ? It is you then. It is me. We are to go out. You know, sometimes we are comfortable. We just sit to say, I'm saved. I know Jesus. Yes, you know Jesus. What about those who don't know him? Have a compassion. Have a compassion, my brothers and sisters, to those perishing people in the street of Seoul, to those who are perishing in the world here near you, North Korea. There are people who need the gospel. And if you know the time, if I know the time, I will awake and go in the street, in our neighbors, and tell them that Jesus loves them and that Jesus wants them to come to him. Brothers and sisters, we are told to go and make disciples. So let us go and bring many souls unto him. So, to close, I invite you to come to Burundi, my country. It is a small country located in Central Africa, now in East Africa. We were in Central, but now we are in East Africa. So come to visit Africa and keep here ministry. We will be happy to see you there. May God bless you as we prepare to bring many souls unto him. As we prepare to make disciples of Jesus Christ before he comes. God bless you. 조금 통역 좀 해요, 나오가. 할렐루야. 저보고 통역을 하려면 삑사리가 많이 날 것 같고, 지금 저 목사님께서 하신 말씀이 요약이 뭐냐면, 사도행전의 말씀과 우리 사명 딴 것까지 전하는 말씀, 그리고 마태복음 28장에 모든 족속을 제자 삼으라는 그 말씀의 어떤 주제를 가지고 말씀하셨어요. 근데 이제 그분이 느끼기는 이제 현재 KPA에 제가 지금 대표로 있는 KPA에 이 단체가 코리아부터 필리핀 그리고 아프리카 전역에 복음 사역을 하는데, 이 단체가 들어와서 지금 부룬디에서 시작했습니다. 가장 어찌 보면 좀 연약한 나라일 수 있지만 부룬디에서 시작해서 콩고로, 우간다로, 케냐로, 그리고 탄자니아, 그리고 잠비아, 그리고 남아프리카, 중앙아프리카, 여러 나라, 말라위 같이 그 주위에 있는 모든 나라와 여러 나라로 지금 이게 KPL들이 성장해 가고 있고, 그를 통하여서 많은 아프리카의 수많은 종족들이 하나님께로 돌아오는 그런 일들이 일어나고 있고, 그렇게 보통 설명하신 것 같아요. 네, 감사하게도 저희 단체가 지금 참 연약한 단체인데, 하나님께서 준비되어 있지 못하고 연약한 단체인데도 불구하고 아프리카에서는 KPA가 지금 엄청 뜨겁습니다. 수많은 국경을 뛰어넘고 수많은 목사님들이, 각국의 나라의 목사님들이 모여서 KPA가 하는 일, KPA가 하는 일이 가장 큰 주제가 뭐냐면 아프리카 사람이 아프리카를 구하라. 그리고 검은 피부를 가진 선교사들이 이제 온 세상에 나가는 거.
부룬디가 세상에서 어찌 보면 아프리카의 중심인데 가장 작은 나라인데 여기서부터 아프리카 전역에서 다시 유럽으로 아메리카로 5대양 6대주로 뻗어나가는 일을 KPA가 아프리카 사람 사역자들을 이제 연합해서 깨닫게 만들고 있어요. 당신들도 할 수 있다. 왜 항상 달라고만 하느냐, 보내달라고만 하느냐. 이제는 보내달라고 하지 마라. 왜 그러냐면 당신들이 부자가 될 때까지 기다리지 말고 당신들이 성령을 받으면 된다. 너희들이 부자가 되면, 너희들이 강대국이 되면 땅끝까지 간다고 성경은 그렇게 말하지 않았다. 성경은 분명히 말씀하고 있다. 너희가 오직 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고, 성령의 권능으로 이 예루살렘의, 유대의 예루살렘은 세상에서 볼 때는 정말 조그만 마을인 것 같은데 이 예루살렘에서 온 유대로 또 사마리아로 또 땅끝까지 전해지는 일이 벌어지는데 그 일은 성령이 하신 일이다. 그래서 아프리카의 성령의 운동, 계명, 새마을, 기독교적 새마을 운동을 저희들이 하고 있어요. 여러분들도 많이 기도해 주시고, 지금 이렇게 각 나라의 최고의 높은 층의 사람들이 나라를 바꿔주는 일을 하고 있기 때문에 KPA가 나라를 바꾸고 대통령을 바꾸고 국회의원들, 변호사들, 의사들, 대학 교수들 이런 사람들을 바꾸고 있는 걸 같이 만나서 이런 지도자들이 바뀌면 빨리 복음화가 됩니다. 작년까지만 해도 부룬디라는 나라는 한 7%, 5% 정도 되는 기독교 성도들이 있었는데 지금은 20% 가까이 늘어났어요. 그 1년 사이에 대통령이 그리스도인이 되고, 또 케냐라는 나라도 지난달에 대통령이 기독교인이 대통령이 됐어요. 지금 케냐에서도 사회가 하는데 이런 대통령이 복음을 받아들이는 사람이 되면 그때 그 나라의 어떤 최고 첫 번째 되는 종교를 바꿀 수 있거든요. 그런 기회를 놓치지 않고 헌신함을 통하여서 한꺼번에 1,000만 명씩, 몇천만 명씩 하나님께 돌아오는 일들을 저희 KPA가 하고 있습니다. 많이 기도해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 우리 훌륭한 목사님. 통역을 잘했습니다. 저분이 우리 사우스 코리아에 와서 굉장한 비전을 받고 도전을 받고, 지난주에는 또 오살리 금식 기도원에 가셔서도 이렇게 또 강단에 올라서서 자기의 소개를 하고 나라를 소개하고 아프리카에 하나님의 성신의 영이 부어져서 세계 5대양 6대지를 향하여 복음을 전하는 중심의 쓰임을 받겠다고. 그래서 좋은 도전을 받고 좋은 마음을 가지고 주님을 더 뜨게 하는 사랑을 마음을 가지고 지금 가고 있으니까 저와 여러분들이 기회가 된다면 이렇게 기도도 많이 해주시고, 봐요. 우리나라가 한 나라의 문화를 유지하려고 하면요 2.1명을 아기가 나와야 돼. 2.1명에 2.1명이 계속 아기가 나와야만이 그 나라의 문화를 유지할 수 있는데, 영국이란 나라가 왜 자연스럽게 저렇게 이슬람과 무슬림에게 점령을 되느냐면요, 이슬람과 무슬림은 이민을 가요. 거기에 이민국으로 가서 자녀를 많이 놓아버린다는 거죠. 그러니까 자동적으로 영국에서 아이를 낳지 못하다 보니까 공무원들이, 2세들이, 이슬람에서 출신한 2세들이, 무슬림에서 출신한 2세들이 그 나라의 문화를 점령해 가는 거예요. 세계에서 가장 저출산 국가가 1.3명 정도 넣는 홍콩이거든요. 근데 우리 자유 대한민국이 영광스럽게도 가장 저출산 국가의 1위로 등극을 해버렸어요. 1.2명이에요. 1.2명. 그럼 그 나라 문화가 유지 안 되잖아요. 우리나라에 지금 이슬람과 무슬림이 이민을 왔는데 엄청나게 많은 사람들이 이민을 와서 이 나라에서 자녀를 많이 생산하는데 세계에서 가장 많은 아이를 낳는 나라가 아프리카잖아요. 8.7명 정도를 낳는다고 해요. 우리는 지금 1.2명 정도 낳았는데 지금 우리 한국 교회가 여러분들 심각합니다. 지금 제가 2020년도 3월로 마지막으로 제가 인도에
빈민촌 선교를 떠나고 그 다음부터 비행기가 떠나지 않았기 때문에 못 들어갔는데요. 그때까지만 해도 세계에서 뭐라고 했냐면 차이나 우한 바이러스라고 했어요. 제가 딱 들어오고 난 후에 우리나라의 매스컴에서 코로나19라고 말이 바뀌어졌더라고요. 옛날에는 자기들이 차이나 우한 바이러스라고 할 때에 우리는 사우스 코리아라고 이야기를 하면요 쏘리라고 이야기를 했어요. 그런데 지금은 뭐냐면 코로나19라는 단어를 예수님을 믿는 사람이든 예수를 믿지 않는 사람이든 다 기도를 하면서 입에서 코로나19라는 말이 우리나라의 문화를 점령을 해버렸어요. 잘 들어보세요. 한 시대에 우리가 자랄 때에 박정희 대통령이 잘 살아보세, 잘 살아보세, 우리도 한 번만 잘 살아보세. 우리 세대에 살던 사람은 그 노래 모르는 사람이 한 명도 없어요. 온 나라의 사람들의 입에서 나왔던 말이 잘 살아보세, 잘 살아보세, 우리도 한 번만 잘 살아보세 하면서 새마을 운동을 하고 우리가 부역도 많이 다녔어요. 그죠? 산에 나무도 심고 뭐 이런 계곡 같은 데에 막 이렇게 막 부역 사역을 하면서 이렇게 했거든요. 우리 입에서 나왔던 그 말을 하나님 역사해 주신 것 같아. 그때 박정희 대통령이 예수를 믿었더라면 잘 살아보세, 잘 살아보세, 우리도 자꾸 잘 살아보세 했으면 얼마나 좋았을까요? 근데 그때 우리 온 국민이 따라했던 것은 우리도 한 번만 잘 살아보세가 한 번만 잘 살았어 우리나라. 그래요 안 그래요? 그런데 코로나19라는 단어를 쓰고 나서요 세계에서 코로나19는 코리아에서 발생했다. 그래서 우리 교포들이 엄청난 피해를 입었던 겁니다. 그래서 저는 단 한 번도 코로나라는 단어를 써본 적이 없어요. 우한폐렴 바이러스다. 성령을 아는 사람은요 하나님의 뜻을 알아야 돼. 하나님을 가장 핍박하고 하나님의 교회를 가장 핍박했던 데가 어디냐면 우한이라는 지역이야. 시진핑이가 우한에 있는 교회를 불지르고 십자가를 내리게 만들고 그래서 하나님을 대적했던 그 지역에 우한폐렴 바이러스가 하나님의 징계로 임했던 거예요. 그러면 우리가 기도를 할 때에 우한폐렴 바이러스의 종결을 위해서 우리 믿는 사람 정도는 기도를 했더라면 왜? 하나님의 뜻을 저거는 징계예요. 징계. 그 하나님의 지금 재앙이 임했고 환난이 왔는데도 한국 교회가 세계 교회가 누구 하나도 회개 운동을 안 하더라는 거죠. 모세 같은 지도력을 가진 주의 종이 있었더라면 아버지여 우리 백성들의 공고함을 보러니 차라리 이 종에게 죽음을 달라 하면서 모든 것이 내 탓으로 돌리며 무릎을 꿇는 주의 종이 하나도 없어. 그래서 만약에 우리가 2020년도에 그때 이 우한폐렴 바이러스가 우리나라에서 활성화될 때에 회개 운동을 일으켰다면 이 재앙은 끝났어요. 이 한날은 멈추어졌단 말이에요. 여러분이 종교개혁을 말로는 종교개혁을 해요. 근데 종교개혁은 멀리서 일어나는 거 아니에요. 내 안에서 먼저 일어나야 돼. 내 자신이 먼저 종교개혁이 일어나야 됩니다. 여러분 마틴 루터라는 사람은 신부였어요. 신부. 여러분들이 그 마틴 루터가 예수님이 재판을 받을 때 걸어갔던 계단이 있단 말이에요. 이게 우리 기독교인들은 거기 가면은 그냥 이쪽에 우측으로 그냥 막 걸어서 올라가요. 근데 천주교인들은 계단에서부터 병조각 같은 걸 박아놔요. 그러면 내가 하나 지었던 죄를 거기에서 계단에서 고해성사를 하고 또 계단을 한 계단을 더 올라가면서 그 조각이 무릎을 찌르고 들어가잖아요. 그렇게 반 정도 올라갈 때에 신부인 마틴 루터가 벌떡 일어난 거예요. 마음에서 개혁이 일어난 거야. 아멘. 그러면서 행위로 구원받는 것이 아니라 믿음으로 구원을 받는다. 마틴 루터의 심령 안에서 종교개혁이 일어났던 거예요. 그러면 오늘 저와 여러분의 심령 안에서 이 종교개혁이 일어나야 된다는 거죠. 그 종교개혁이 뭡니까? 회개하는 겁니다. 믿지 않는 사람 때문에 하나님이 환난을 주고 연단을 주는 것이 아니고 믿음 있는 우리가 믿음대로 살지 못하기 때문에
하나님이 환난을 주고 징계를 주는 거예요. 아멘입니까? 그래서 저와 여러분이 오늘 요한복음 6장 48절에 예수님이 곧 생명의 떡이로다 되어 있단 말이에요. 아멘. 그러면은 예수님이 생명의 떡인데 요한복음 6장 35절로 가봅니다. 요한복음 6장 35절로. 다 찾았으면 아멘. 시작. 예수께서 가라사대 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 테요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 예수님이 생명의 떡이에요. 그 다음 6장 51절 시작. 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 나의 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이로다. 아멘. 자, 예수님이 채찍을 맞고 가시면류관을 쓰고 십자가에 매달려서 순교를 하셨어요. 그죠? 저와 여러분의 인류의 죄를 지고 다 이루었다고 하늘나라로 가신 분입니다. 그런데 군병들이 확인 사살을 하는 거예요. 죽었는가 안 죽었는가. 다 십자가에 매달린 사람을 군병들이 다리를 꺾어서 안 꺾었어요. 다리를 다 꺾었어요. 아멘. 그런데 말씀에서 딱 보면 예수께 이르러서는 군병들이 다리를 꺾지 아니하고, 이 말씀이 뭐냐면 절대 생명의 떡을 먹는 하나님의 사람은 상하지 않게 한다는 거예요. 그리고 군병들이 창으로 옆구리를 찔렸어. 왼쪽 셋째갈비와 넷째갈비를 통과했는데 거기에서 물과 피가 쏟아졌더라. 아멘. 아멘. 이 물과 피를 먹는 자가 생명의 떡인 거예요. 그럼 여기서 말하는 물은 무엇이냐 말이에요. 물. 이것을 예수님의 옆구리에서 나온 이 물과 떡을 먹는 자가, 생명의 떡을 먹는 자가 영생한다. 하늘에서 내려온 산떡을 먹는 자가 영생을 얻으리라. 아멘. 영원히 목마르지 아니하리라. 그러면 예수님께서 흘리신 이 물이 무엇이냐? 에베소서 5장 26절로 가봅니다. 찾았죠? 에베소서 5장 26절. 물이 무엇이냐? 생명의 말씀인데 이 물로서만 우리를 씻을 수 있다. 할렐루야. 시작. 할렐루야. 물은 생명의 말씀을 상징해. 이 생명의 말씀을 먹어야만이 빛이 우리 안으로 비춰질 때에 어둠이 드러나는 거야. 할렐루야. 그래서 내가, 여러분들이 잘 아셔야 돼요. 신명기 28장 1절에서 12절까지는 다 축복의 말씀이잖아요. 그죠? 네가 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고, 12절에는 뭐 늦은 비와 뭐 복된 장맛비를 주고 막 이런 것들이 기록이 되어 있는데, 그 다음에 나머지는 전부 다 저주야. 그 여러분에게 저주를 많이 받아라고 저주를 기록해 놓은 것이 아니라 죄를 깨달으라고. 아멘. 그래서 우리는 디모데전서 1장 15절의 말씀처럼 우리가 이 땅에서 생활할 때에 나에게서 나오는 것은 의로운 것이 하나도 없다라고 딱 못을 박아놔야 된다는 거야. 그래야 구원을 받을 수 있다는 거예요. 왜? 예수님은 의인을 구원하러 오신 분이 아니고 죄인을 구원하러 오셨다. 내가 죄인임을 고백하는 자가 그게 계속 빛이 비춰줄 때에, 그래서 요한복음 1장 6절로 11절에 생명의 빛을 비춰줬는데 11절에 가니까 자기의 백성들이 그 빛으로 오신 예수님을 영접치 아니하더라 돼 있단 말이에요. 왜냐하면은 내 마음에 이미 종교성을 띠는 땅의 것들로 가득 채워져 있단 말이에요. 어두운 거야. 이 땅의 것들은 전부 다 뭐냐면 어둠의 권세자가 잡고 있는 거예요. 그죠? 그래서 네 안에 빛을 비춰줘서 그 오늘 에베소서 5장 26절에 있는 그 물로, 생명의 떡으로 여러분들이 씻으라는 거예요. 그 어둠을 보고. 그런데 어둠을 볼 줄 몰라요. 왜냐하면 내 안에 종교성을 띠는 것들이 너무 가득 채워져 있기 때문에 그 백성들이 그
빛으로 오신 예수님을 영접하지 않아요. 그러니까 요한복음 1장 12절에 가니까 빛으로 오신 그 예수님을 영접하는 자만이 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 여러분이 하나님의 자녀가 되는 권세를 받고 싶습니까? 그러면 빛으로 오신 그 예수님이 빛으로 비춰줄 때에 그 생명의 떡을 말씀을 먹는 자가 내 안에 어두움을 보고 그 어둠을 씻을 수 있고 내가 죄인의 자리에 내려가고 내가 겸손한 자리에 내려갈 수 있다는 거예요. 믿으시면 아멘. 그래서 내가 지금까지 이 빛이 비춰지면 나는 진짜 예수를 잘 믿고 내가 가장 예수를 잘 섬기고 있는 줄 알았는데 진짜 빛이 비춰지고 나니까 내가 고린도서 11장 4절의 말씀처럼 내가 다른 복음, 다른 영, 다른 예수를 믿었네요. 내가 먼저 고백을 하는 거예요. 거듭을 나야죠. 여러분 사울이가 다메섹 도상에서 의의 태양 되시는 예수 그리스도가 심령에 떠오르기 전에 그 빛이 비춰지기 전에는요 사도 바울이는 나름대로 자기가 가장 의인이었습니다. 그렇기 때문에 핍박했던 거예요. 율법이 딱 앞장서가 있었기 때문에. 그죠? 그래요 안 그래요? 그런데 사울아 어찌하여 네가 나를 핍박하느냐? 네 시오니까 네가 핍박하는 예수니라. 사울이는 직접적으로 예수님을 핍박한 적이 없습니다. 예수님을 믿는 하나님의 자녀를 핍박한 거죠. 아멘입니까? 저는 늘 이야기를 합니다. 목사의 사명은, 성도는 잘 들어요. 하나님의 자녀입니다. 하나님의 자녀입니다. 그럼 목사는 종입니다. 아버지의 종이에요. 종이 뭐 해라고요? 주인 되시는 아버지의 자녀를 돌보는 돌보미로 우리가 고용받은 거야. 맞아 안 맞아요? 근데 아버지의 자녀를 돌보는 돌보미가 주인의 자리에 가 있어요. 요즘은 성경 어디에도 출애굽기 3장 12절 말씀에도 목사의 사명이 나옵니다. 목사는 하나님의 자녀가 하나님을 섬기도록 하는 거야. 목사 섬기라는 거 어디에도 없어요. 하나님을 섬기라는 사명이 목사의 사명이야. 그래서 출애굽기 3장 18절에 뭐라고 했냐고, 하나님의 자녀들이 하나님께 예배 드리는 자로 만드는 것이 목사의 사명. 그래서 호세아서 6장 6절의 말씀에서 하나님은 하나님을 알기를 원합니다. 아멘. 여러분, 하나님의 일이 무엇이에요? 많은 분들이 하나님의 일이 뭔지를 모르더라고요. 근데 요한복음 6장 29절에 가봅니다. 지금 요한복음 6장 29절 우리 큰 소리로 받들어 봉독합니다. 시작. 예수께서 대답하여 가르치되 하나님의 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이다. 하나님의 일이 뭔데요? 하나님이 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이야. 오늘 저와 여러분에게 하나님이 사명을 줍니다. 하나님이 보내신 자 예수를 믿는 것이 하나님의 일이다. 아멘. 아멘. 그래서 그 핏부림의 물의 말씀, 그 물을, 생명의 말씀을 먹는 자가 뭐 한다고요? 영생을 얻으리라. 그 다음에 옆구리에서 뭐가 나왔더라? 피가 쏟아졌다. 피는 무엇이냐? 레위기 17장 11절로 가봅니다. 시작. 봐요. 이 핏부림의 말씀을 우리가 먹어야만이 생명을 얻을 수 있고, 할렐루야, 속죄함을 얻을 수 있는 거야. 잘 들으세요. 하나님의 말씀이 내 몸에서 이루어지고, 그 다음에 주님과 하나 되는 데에 가장 걸림돌이 무엇인 줄 아세요? 여러분이 하나님과 하나 되고 하나님을 아는 것이 에베소서 4장 13절의 말씀처럼 믿는 것과 아는 것이 하나가 되어지는 데에 가장 큰 걸림돌이 뭐냔 말이야. 최대의 적은 나 자신이야.
나 자신은 묵은 땅이야. 묵은 땅. 이 묵은 땅을 기경해야 돼요. 갈아엎어야 돼요. 애굽의 수치가 굴러가듯이 똘똘똘똘 굴러서 그냥 마귀 끄는 마귀에게 줘버려야 된다니까. 아멘입니까? 예수 믿는데 남 탓하지만 내가 가장 골칫덩어리야. 아멘입니까? 영적인 세상은 바로 내 자신이 걸림돌이더라. 기도 왜 해야 합니까, 여러분? 기도 왜 합니까, 여러분들? 기도하는 이유 좀 이야기해 보세요. 기도는요, 왜 해야 되느냐 하면 나를 쳐서 주님께 복종시키기 위해서 기도하는 거야. 나를 쳐서 주님께 복종하기 위해서 기도하는 거예요. 축복받기 위해서, 응답받기 위해서, 문제 해결받기 위해서, 병고침 받기 위해서 기도하는 게 아니라니까. 그는 종교성을 띠는 자들이 하는 기도예요. 그는 종교적인 기도다란 말이에요. 근데 예수님을 믿는 사람들은 기도를 고린전서 1장 15절의 말씀처럼 십자가에 도 세우기 위해서 기도하는 거예요. 아멘. 그러면은 기도는 왜 한다고요? 나를 쳐서 주님께 복종하기 위해서. 두 번째로 기도를 왜 해야 되냐? 나를 십자가에 못 박기 위해서. 그래서 누가복음에도 나옵니다. 십자가를 지고 오는 자가 내 제자다. 자기의 십자가를 지고 오는 자가 내 제자다. 십자가가 뭐예요, 여러분? 십자가가 부활절 되기 전에 고난주간 되면은 막 십자가 지고 팔에 못 박히고 그 십자가 지고 가는 게 십자가예요? 아이고 남이 나를 괴롭히는데도 참았던 것이 십자가 진 거예요? 따라합니다. 십자가는 내 안에서 올라오는 거 안 받는 것이 십자가다. 내 안에서 막 감정이 올라오려고 해요. 받아버리면 내가 마귀의 통로로 쓰임을 받는 거야. 그걸 안 받아버려. 그러면 다음에는 내 감정을 이길 수 있는 십자가의 능력이 여러분의 심령 안으로 쑥, 아멘 안 하네, 쑥 들어오는 거야. 그 다음에 누군가가 막 미워지는 미움이 올라오려고 해. 내가 이번에 금요일날에 오살리에서 집회를 하는데 20 몇 년 만에 우리 신학교 교무처장님을 만났어요. 광고를 보고 오셨더라고. 그분이 이전에 나이인데 올 때마다 학생들이 총장님 하면서 식사 대접하러 많이 왔어요. 제가 청국장을 좋아했어요. 가장 싫어하는 것이 무엇이냐? 그거 뭐지? 굴국밥. 굴 종류는 가장 싫어해. 먹었다 하면 탈라버려. 근데 그 양반이 가장 좋아하는 것이 굴국밥이야. 예배를 드리면은 이렇게 하고 있다가 축도할 때 되면 눈이 동글동글해. 아멘! 해버려. 왜? 먹으러 간다. 먹는 게 있으면은. 그리고 매일 그 동네 사당동 일대에서 개 찾습니다. 잃어버린 개 찾습니다. 개 찾아주시는 분에게는 뭐 사례를 하겠습니다. 이런 것들이 대문마다 막 붙어져 있어. 그런데 부엌에 가면 매일 냄비에서 국을 끓여. 이 양반이 길에 다니는 쌉쌀개 다 잡아가지고 냄비에 쏙 넣어가지고 된장 발라 먹고 있는 거야. 그러니까 내가 미워 안 미워요? 야, 이 미움을 내가 안 받아야 되는데 받아버렸어. 근데 더 큰 미움이 나에게 들어오더라. 미움의 마귀가 더 역사하더라. 그러니까 기도가 안 돼. 왜 기도하다가도 이 인간이 떠올라 버려요. 앉아가 내가 왜 청국장 먹는 까지 뺏어가 골국밥 먹으러 갔노? 이 생각이 드는 거야. 그런데 있잖아요, 기도를 하고 나서 내 마음에서 어떤 마음이 탁 오더라고. 긍휼히 여기는 마음이 오는 거야. 치매가 와서 밥 먹은 거 까먹었구나. 이제 불쌍히 여기는 마음이 자리를 잡더라고요. 그러니까 그때부터 내 영이 살아나더라.
요나가 왜 니네이로 안 가고 다시스로 갔는 줄 아십니까, 여러분? 자기 감정 들어서 그래요. 자기 환경 들어서 그래요. 왜? 니네이라는 민족은 요나의 민족을 괴롭혔던 원수의 나라야. 근데 그 원수인데 가서 복음을 전해야 돼. 그것들이 망하는 꼴을 봐야 되는데. 그래서 니네이로 안 가고 다시스로 내려간 거야. 거기서 3일 길 가고 난 후에 니네이로 가서 복음을 전할 때 큰 소리로 외치지 않았다고 돼 있어. 회개하라, 천국이 가까웠다. 다음 날에 요 니네이가 멸망을 해야 되는데 12만 명이 돌아오고 그래요. 확 돌아버렸어. 이제 꼭지가 틀려버렸어. 이제. 그러니까 박넝쿨 사건까지 일어나는 거예요. 벌레 부채가 다 깔아먹고 하나님이 이 말씀을 합니다. 요나야, 내가 너를 니느웨로 보낸 것은 너 명예를 얻기 위해서도 아니고 너 인기를 구하기 위해서도 아니고 네 말대로 이루어지기를 원해서 보낸 것이 아니다. 남은 자 12만 명 때문에 내가 너를 거기 보냈다. 그래서 요나가 요나 4장 11절에서 연단이 끝이야. 욥은 42장 6절까지 끌고 가. 여러분의 연단을 욥처럼 42장 6절까지 끌고 갈래요? 요나처럼 요나 4장 10절에서 끝내버릴래요? 그게 뭡니까? 내가 너를 주의 종으로 세운 것, 내가 너를 하나님의 백성으로 먼저 부른 이유가 뭐냐? 부자 되게 하려고 축복받으라고 보낸 것이 아니라 영혼을 바라보고 영혼을 사랑하는 종으로 내가 너를 세우기 위해서. 요나를 니느웨로 보낸 이유가 뭐냐? 네 감정 들지 마, 네 환경 들지 마, 네 의를 구하지 마, 네의 영광을 나타내려고 하지 마. 영혼만 바라보고 영혼을 사랑하는 종이 되어라. 아멘입니까? 여러분, 목사의 사명은 고린도전서 2장 15절로 16절의 말씀처럼 그리스도의 마음을 갖게 만드는 게 목사의 사명이야. 성도들에게 그리스도의 마음을 갖게 만드는 것이 뭐다? 목사의 사명이다. 그러면 여러분이 그리스도의 마음이란 무엇이란 말이에요? 예수님은 자기를 판 자도 자기를 죽이러 온 자도 핍박하지 않습니다. 그 땅의 그 환경 그거 안 쳐다봅니다. 할렐루야. 아버지여, 저가 알지 못하여 저리하오니 저 영혼을 불쌍히 여기어 주옵소서. 예수님의 마음은 환경을 바라보는 것이 아니고 땅의 것을 바라보는 것이 아니고 영혼만 바라봅니다. 그러면 우리가 예수님의 마음을 가졌다면 아무리 저 사람이 나를 핍박하더라도 아버지여, 저가 알지 못하여 저리하오니 저 영혼을 불쌍히 여겨 주시옵소서, 저 영혼을 긍휼히 여겨 주시옵소서. 이 마음이 예수의 마음이야. 이 마음을 갖는 저와 여러분 되기를 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 그래서 우리는 기도를 위해 하느냐? 나를 쳐서 그리스도께 복종시키기 위해서. 할렐루야. 세 번째로는 기도를 왜 해야 되냐? 나를 들어서 바다에 던지기 위해서. 바다는 음부의 건세를 상징하잖아. 이 원래 내 안에 있는 이 모든 것들, 자기의 이론, 자기의 생각, 자기의 감정, 이런 등등등등등등등은 다 뭐다? 음부의 건세 거야. 다시 음부에게 주는 거야. 여러분, 갈라디아서 1장 26절 이하에 바라보면 호모도 나오고 레즈비언도 나옵니다. 거기에 수군수군하고 비박하고 능욕하고 막 이런 것들이 나와요. 하나님이 정해놓아서 너희들은 사형에 해당된다. 절대 너희들은 천국 못 가. 그런데 그들은 하나님이 사형이라고 정해놓았는데도 그 길이 옳다 하면서 함께 사망의 길로 가는 거야. 오늘 여러분이 남을 미워하고 시기하고 질투하고 경쟁하고 자기의 이론이 나오고 자기의 감정이 나오고 있다면 여러분은 사형의 길로 달려가는 거야.
그래서 갈라디아서 5장 19절로 21절에 너희들이 이런 육체의 열매를 맺는 사람들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다. 그런데도 왜 여러분들은 서로가 미워하고 시기하고 질투하냔 말이야. 여러분이 그리스도의 마음을 가진 진짜 예수님의 제자들은 절대 남 안 죽입니다. 남을 죽이는 말 안 합니다. 불쌍히 여기는 마음, 긍휼히 여기는 마음. 남을 비방하고 수군수군하고 자꾸 남에게 안 좋은 말을 하고 다니는 것들은 다 마귀 새끼들이야. 사랑하는 하나님의 자녀 여러분, 주인 되신 예수님에게 여러분들 이 종놈이 아버지 자녀인 우리를 전 머시기 목사님은 잘 돌보고 있어요. 이렇게 말 한마디 해주면 얼마나 좋겠어. 우리가 하나님 앞에 인정받을 건데 거꾸로야. 거꾸로 지금 알아야 돼. 그 성도들이 너무 억울해서 직고하면 하나님 들어 안 들어요? 아버지, 내가 저놈은 종놈인 아버지 없을 때마다 나 괴롭히고 힘들게 해요. 그럼 아버지 그 종 쓸 것 같아, 안 쓸 것 같아? 오늘 여러분들이 품삯을 주고 종을 부려놔서 여러분의 자녀들을 잘 돌보라고. 근데 그러면 종놈이 매일 여러분들 없을 때마다 괴롭혀요. CCTV 딱 달아놔봤더니 그 종놈 쓸 거예요, 잘라버릴 거예요. 그래서 하나님의 영이 떠난 주의 종들이 너무 많다는 거예요. 그런데도 몰라요. 하나님을 두려워하는 사람을, 하나님을 경외하는 자를 주님은 사랑합니다. 여러분, 하나님을 경외합시다. 하나님 두려워합시다. 우리는 이 세상은 잠깐이집니다. 안개가 아무리 많이 끼어져 있더라도 빛 들어오면 사라져, 안 사라져? 여러분 마음속에 어둠이 자리 잡고 있습니까? 빛이 들어오면 다 사라져. 그래서요, 제가 드리는 이 생명의 말씀 시간에는 감사헌금을 100만 원 드리라 10만 원 드리라 소리 안 합니다. 적어도 기본적인 마음, 빈손으로는 예배 드리지 마. 왜 그런 줄 아세요? 공짜로 얻는 거. 제가 옛날에 짜바리 출신이야. 나가서 스티커 끊으려고 하다가 보면 음주운전 잡고 뭐 잡고 하면 돈 많이 받아요. 삥땅 많이 해. 내가 월급이 10몇만 원을 받았어. 절대 그 돈 안 써요. 아까워. 내가 노력한 거거든. 이거는 노력 안 하고 얻은 거야. 맞아, 안 맞아요? 안 소중해. 대가를 지불하고 받아야 돼. 여러분, 결혼식 하고 있는데 결혼식장에 가서 빈손으로 가면은 요즘 밥값이 얼만데 3만 원 내고 둘이 와서 밥 먹는 사람도 있더라니까. 그럼 밥값이 10만 원이 나가버려. 이 이야기를 내가 왜 하는지 아세요? 우리 천국 잔치야. 그래서 제 예배 시간에는 1,000원짜리를 드리던 100원짜리는 안 돼. 왜? 요즘 1,000원짜리도 가게 가면 못 사더라고. 시멘트가 없으면 100돌이라도 드리세요. 시멘트는 1,000원짜리거든. 100돌은 5,000원짜리야. 배추는 10,000원짜리야. 뭔 말인지 이해 가요? 내 이야기 왜 하는 줄 알아요? 태국에 가면 딱 코스가 있어요. 첫 번째 가는 코스가 보석 가게야. 1월부터 12월까지 보석 가게가 있어요. 그 보석 가게 가면 너무 기가 찹니다. 부부가 오면은. 우리가 사단 보면 한국 기독교 봉예배에서 거기 가면은 남자들은 전부 문 밖에 다가가 있고 여자들만 거기서 1월부터 12월 보석 막 볼락고 눈이 반짝반짝거리고 있어. 남자들은 다 어디로 가요? 저거 우리 마누라가 사달랄까 싶어서 겁이 나가 도망가고 있대. 여자들은 눈이 빠끔빠끔거려. 그러니까 어쩔 수 없어. 목사님 하면은 마지못해가 와요. 살까 말까 하다 싸움하다가 안 사서 갑니다. 가다가 차 안에서 내가 니를 위해서 인생을 얼마나 희생했는데 그딴 거 하나 12월짜리 보석 하나도 못 사줘. 꼬집어. 예? 그러면은 내가 12월 보석 사야 되니까 기사님, 가이드님 다시 보석 가게로 가자. 절대
절대 안 갑니다. 한번 떠난 가게는. 그 차는 어디로 가느냐? 라텍스 가게로 가버립니다. 호수야 이게. 뭔 말인가 알아요? 여러분들이 이 귀중한 물 아무리 먹고 싶어도 대가 지불 안 하면 이거 내 것 돼야 안 돼요? 예? 안 줘요. 도둑이지. 도둑이야. 대가 지불 안 하지 않고 이 물병 가져오면 도둑이야, 안 도둑이에요? 그래서 여러분이 하나님의 말씀을 받으면서도 내 마음에 감사한금 하나 드릴 수 없을 정도의 인색한 마음이 되어 있다는 것은 여러분들이 심각한 거라고. 뭔 이해가죠? 그래서 제 예배 시간에는 1,000원짜리 드려도 됩니다. 모두가 헌금은 드려야 됩니다. 아멘입니까? 그래야 이것이 내 것이 된다니까요. 여러분 보세요. 기도도 공짜로 시키면 옛날 강사들이 많이 써먹은 방법이 있어. 공짜로 시키면 이것들이 작정기도 안 해. 아무리 귀한 말씀 줘도. 그래서 이 강사들인데 여러분 돈 많이 뜯긴 거야. 옛날에 막 500만 원 심으라 1,000만 원 심으라 그게 처음에는 막 은혜가 붕 떠가지고 500만 원 심었어. 그죠? 근데 작정기도를 70일 동안에 해야 되는데 그 100만 원 드린 것이 아까워서 70일 기도하더라. 그거 아까워서. 그러다가 소띠끄름치를 하듯이 응답 받는 사람도 있더라고 보니까. 이 말은 뭐냐면요, 하나님의 말씀을 가볍게 받지 말라는 거예요. 마음으로. 머리에 머물러 있는 이 신앙으로는 절대 하나님을 알 수가 없어. 이 머리에 있는 이 관념적인 믿음이 가슴으로 끌어내려야 돼. 다시 이야기할게요. 머리가 뜨거우면 돌아버립니다. 가슴이 뜨거워야 열정이 일어납니다. 맞아 안 맞아요? 머리 뜨거우면 다 돌아버린다니까. 전부 한국교회 861만 6천 명의 기독교인들이 머리만 뜨거워져 버려서 지금 가슴은 하나도 안 뜨겁고 말이에요. 요즘 시대가 얼마나 심각한 시대가 되었냐면요, 저거들이 문제가 일어나서 가정 상담해달라 해놔놓고 문제 해결 받고 나니까 우리 목사가 가정 상담사 자격도 없는데 우리 가정 상담했다가 고발해가지고 목사 감옥 갑니다. 지금 이제 목사도 상담사 자격증이 없는 사람은 상담도 못해요. 가정폭력 상담사 자격증이 있어야 되고 성폭력 상담사 자격증이 있어야만이 할 수 있더라고요. 그 다음에 20몇 년 동안에 섬겼던 교회 자매가 목사님 기도 좀 해주세요 해서 몸이 안 좋다고 해가 목 뒤에가 아프대. 그래 안수를 떡 해줬더니 딱 가서 경찰을 데리고 왔어요. 우리 목사님이 엄룡한 눈빛으로 내 목에다가 손을 얹어놨고 내가 미투 당했다고. 웃는 일 아닙니다. 오늘날 한국 교회가 성도가 이렇게 돼버렸다니까. 교회 상대로 돈 뜯어먹는 대상자가 되어버렸어요. 뭐 때문에요? 머리가 뜨거워져 버려가지고. 가슴이 뜨거워졌어야 되는데. 그러니까 뭐예요? 내 심령 안에 애끝들로 가득 채워져 있으니까 욕심으로 탐심으로 발람이하고 똑같은 거예요. 하나님의 말씀이 임했어요. 너는 저들과 함께 하지도 말고 짝도 하지 말라 했단 말이에요. 맞아 안 맞아요? 그런데 시시한 것들이 오니까 하나님이 너희들 와가는 짝도 하지 말고 어른 반푸르지도 없는 소리 하지 말고 빨리 가라 했어 안 가라 했어? 가라 했잖아. 그죠? 그런 게 저것들이 어떻게 했다고요? 더 큰 기적을 보내서 발람이여 우리와 함께 써. 당신이 하자는 대로 다 따라 한답니다. 그래서 안 그랬어요? 그 발람이에 잘 들어 그 큰 여리고성은 무너뜨렸는데 조그마한 아이성 하나 때문에 무너졌단 말이에요. 맞아 안 맞아요? 그 조그마한 아이성이 오늘 여러분의 욕심이고 탐심이고 물욕이고 자기의 이론이고 자기의 감정이 내 안에 있는 천국을 무너뜨려 버리는 거예요. 이 작은 성 아이성 하나 때문에. 이 발람에게 작은 아이성이 있었어. 명예욕이 있었던 거예요. 그러니까 발람이가 뭐라고 해요? 기다려봐. 내가 하나님 앞에 기도 한번 더 해볼게. 응답 받아서 안 받았어? 미리. 저들과 함께 하지 말라는 하나님의 응답이야. 바뀌는 거 없어.
두 번째 기도하니까 주님이 네가 그렇게도 그들과 함께 하고 싶냐? 두 번째 기도의 응답은 허용하다. 죽으러 가고 싶으면 가라. 응답이 아니야. 이거는 허용하는 거야. 네가 마귀 종노릇 타고 싶어? 하나님의 말씀은 마귀의 종노릇 하지 말라고 응답이 떨어졌어. 그지요? 근데 네가 그렇게 마귀들과 짝을 하고 싶어? 허용하는 거야. 그래서 발람이는 결국 죽어 안 죽어요? 여러분 마음속에 조그만한 아이성 하나 때문에 내 영이 죽습니다. 이것이 퍼뜩 올라오면 여러분 말씀 앞에 굴복당해서 누구처럼? 베드로처럼 네가 닭 2번을 울기 전에 네가 나를 3번 부인하리라. 이 말씀이 나를 지배해버려야 돼. 할렐루야. 이런 열매를 맺는 사람은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다. 하나님 사형에 해당된다는 법안이 정해져 있다. 딱 말씀이 나를 지배하면서 미움이 이길 수 있는 십자가의 능력이 내 안으로 들어와야 된다는 거예요. 아멘. 그래서 이 레위기 17장 11절의 말씀, 핏부림의 말씀을 먹어야 내가 제사함을 얻어. 히브리서 9장 22절로 갑니다. 히브리서 9장 22절. (9장 22절) 이 옆구리에 나오는 피가 뭐냐고. 히브리서 9장 22절 시작. 봐요. 이 피의 말씀을 먹어야 뭐 한다고요? 정결케 되고. 할렐루야. 이 핏부림의 말씀을 먹어야 죄 없다 하시고 예수님이 우리에게 번제가 되어 주시는 거야. 오늘 여러분들이 저나 여러분이나 하나님의 심판대 앞에 다 서요. 그죠? 그때 하나님이 심판할 때에 병건능 하면서 심판하고 있어. 근데 옆에서 예수님이 가만히 있어 보면 나는 지옥이야. 그런데 예수님이 아버지여 내가 병건능이를 위해서 십자가에서 죽었나이다. 아멘. 그럼 여러분 천국 가 안 가? 그분이 내 대신 변제되어 주셨는데. 그러니까 이 핏부림의 말씀을 먹어야 주님이 번제가 되어 주시는 거야. 계시록 19장 13절 가봅니다. 시작. 봐요. 그 피의 말씀을 먹어야 돼. 그게 말씀이야. 그게. 그래서 기도를 왜 해야 되느냐 하면요, 철저하게 나를 포기하기 위해서 기도하는 거야. 나라는 존재를 포기하기 위해서 기도를 하는 거예요. 전도서 5장 1절 가볼까요? 여러분, 하나님의 뜻을 알지 못하고 예배 드리는 것이 악이라고 했어. 악. 너희들이 예배 드리고 있지만 내 뜻 알지 못하고 너희들이 예배 드리고 있냐? 너는 악이다. 그거 마당만 밟을 뿐이다. 아멘. 전도서 5장 1절. 여러분의 머리가 예수님이 되어야 됩니다. 아멘. 그리고 우리의 심령은 예수님이 사랑의 심령의 터전이 이루어져야 돼. 고린도서 13장 1절로 7절에 이 사랑의 터전이 내 심령에 이루어져야 된다는 거예요. 전도서 5장 1절 시작. 할렐루야. 여러분, 하나님의 뜻 알지 못하는 게 악이야. 그지? 아멘. 마당만 밟는 거다. 하나님의 뜻은 무엇이냐? 영혼만 바라보기를 원합니다. 영혼을 사랑하는 자가 되기를 원합니다. 그의 행위를 보지 말라는 거야. 설교 너무 길게 하면 힘드니까 저는 짧게 할게요. 왜? 이 짧은 말씀이라도 묵상하고 되씹기 해서 하나님의 뜻을 올바르게 알고 하나님의 보내신 자를 아는 것이 하나님의 일이라는 것을 깨닫고 그 예수님은 우리를 이 땅에 보내주신 목적이 뭐냐? 요한복음 20장 30절로 31절 말씀에 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿고 그 이름을 힘입어 너희들이 영생을 얻어라. 이 성경의 모든 핵심 포인트는 여러분 영혼이 구원받기를 원하고, 그래서 저기에서
죽어가는 저 영혼들을 바라보고 종교적인 지도자들 밑에서 종로를 타는 걸 보고 불쌍히 여겨서 예레미야서 20장 9절에 있는 이 말씀처럼 내가 저들을 생명의 비단으로 인도하지 아니하고는 골수에 사무쳐서 견딜 수 없는 이 사명의 불이 오늘 저와 여러분에게 있어야 됩니다. 예레미야서 읽고 마칩니다. 20장. (9절) 오늘 여러분 이 불 받으십시오. 오늘 이 밤에 기도할 때에 이 예레미야서 20장 9절에 있는 이 불을 나에게 주시옵소서. 아멘. 이 불 받아서 영혼 살리는 자가 됩시다. 생명 살리는 자가 됩시다. 생명줄 던지는 자가 됩시다. 시작. 권능이는 다시는 여호와를 선포하지 않으며 그 이름으로 말하지 아니하리라 하면 권능이의 중심이 불 붙는 것 같아서 골수에 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 이 불 가지고 이 불 던지는 할렐루야. 매일 가가 지가 욕심이 있고 맨날 지가 가가지고 땅에 끌로 가득 채 있는 것들이 앉아가 기도하면서 불 받아라 불 받아라. 무슨 불 받았고 지금 이 불 받아야 돼. 이 불 던지는 자가 돼야 돼. 할렐루야. 이 시간에 우리가 말씀 붙들고 하나님 나에게 예레미야서 20장 9절에 있는 이 불을 달라고 우리 주여 삼창하고 기도하도록 합니다. 우리 말씀 붙들고 기도합니다. 주여 주여 주여. 하나님 아버지, 오늘 생명의 떡의 말씀이라는 주제로 하나님의 말씀을 대언하였습니다. 요한복음 6장 35절과 요한복음 6장 51절에